You can't bring down a stock for buying, or you can't increase the prices artificially to dispose your shares. How we can identify the real bottom? This is not a theory that I learned. This is a theory that I have adopted by myself, because when the market goes down and it turns back to go up. ලංකාවේ ගෑස් ටික ගොඩ ගත්තත් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ලංකාව ඇමරිකාවෙන් ගෑස් ගන්නවා. බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ යටතේ එන පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක දිගටම පාඩු ලබන ආයතනයක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. අනාගතයේ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට මේක පත් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා? රටේ ජනතාව ලොකු පීඩනයක් කරනවා. ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල අඩු වෙමින් ඉන්නේ අඩු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක කවුරුවත් මහන්නේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල දැන් වැඩි වෙනව නේද? ඇයි වැඩි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. අර LIOC වලින් තෙල් ගනිමින් හිටිය කට්ටියත් තෙල් සංස්ථාවේ මිලදී ගන්න ගිහිල්ලා තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව තවදුරටත් වැඩි වෙනවා. අද මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉන්නේ බංකොලොත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තත්ත්වය. තෙල් මිල වැඩි නොකර සිටීම ජනතාවට සහනයක් නෙවෙයි අසහනයක්. මේ කියන්නේ දැන් මේ පාඩුවක් දරනෝනේ. මේ පාඩුව කවුද දරන්නේ? Welcome to Mastermind YouTube channel. In this channel, we discuss about Sri Lanka economy, financial markets and entrepreneurship. Today, we have come to the Ministry of Energy to discuss interesting topics in the Sri Lanka economy and personal growth story of a prominent personality in the Sri Lankan government. Today, our special guest is Minister of Energy of Sri Lanka, Honorable Udaya Gambampilla. Welcome to the show. So the first interesting question that we are going to ask our minister today is, we know that you are from DS College and you have been a very bright student from school days. Can you please tell us more about your achievement before you entering the political area? Well, in 1988, I faced the university entrance exam, I mean the GCE levels. Then I was able to secure the highest marks at the exam in the commerce stream. And, I was able to set a record for the subject of economics. As far as I have heard, and nobody has broken that record so far. And with that, Australian government offered me a scholarship to study in Australia. I chose Monash University. That was the largest university in Australia at that time. And very interestingly, I chose software engineering instead of pursuing with my commerce stream studies. So then I became a software engineer with an honors degree, and I was able to do lecturing at the same university. While I was a student. Okay. So after completion of the degree, I decided to come back and join the private sector. So I joined as a management trainee, and within a very short span of time, I was able to climb the ladder and became the group CEO, director and group CEO of Australia Lanka Group. Okay. And during my management, as a management trainee, one of my tasks was portfolio management. Right. Okay. So, as you know, portfolio management is we have to make investment decisions on behalf of my clients. Okay. So I have to decide whether to buy, sell, or hold. Okay. So because of that, I got really exposed to the top layer of our corporate sector at that time. And in 1998, with two of my friends, Okay. I started a business of my own. Okay. But in 2000, I entered into nationalist politics. Then I strongly believe in a theory that if we attack the LTT for a continuous period of 3 years without any interruption, we will be able to defeat the LTT militarily. Okay. We were in a vicious cycle of war and the peace talks. Okay. Whenever our forces have about to defeat the LTT government because of the external pressure, declare ceasefire. During that ceasefire, LTT gets
strong again and hit us back. Okay. Therefore, if a government has the courage to resist the influence from the world powers and continue the war for a period of 3 years without a break, then we would be able to defeat the LTT. I strongly believed in this theory, and in 2000, when the CLO Urume was formed by several key nationalists in the country, I also joined hands with them to propagate this theory and convince the nation that the LTT can be defeated and must be defeated. Okay. Therefore, that's my entry to politics. So since then, of course, it's a public knowledge. It's a very interesting career that Minister had started with. So in our YouTube channel, most of our viewers are stock market investors and youngsters who is learning about stock market. Will you be able to share some knowledge or experience that you gained in the stock market field? Well, in Sri Lankan stock market, through my own experience, you have to be aware of market manipulation. Okay. Since Sri Lankan market is very small compared to a lot of other big markets that we talk about, from Mumbai to New York to London to those markets are really big. So a set of individuals can't manipulate the market. You can't bring down a stock for buying, or you can't increase the prices artificially to dispose your shares. But here, unfortunately, not only that capacity is there, but there are teams who emerge time to time to manipulate the market. Therefore, when we take investment decisions, we follow mainly two bases. Firstly, fundamentals. Then, anybody who is familiar with the share market know very well price earnings ratio, PER, net asset value. Then we look at their history of payment of dividend, because there are certain companies, they do have profits, but unfortunately they are not liquid. That's true. They don't have money to pay dividends. So they are asset rich, but they don't have cash. That's true. So those are the aspects we look at fundamentally to make an investment decision. Okay. There are, in addition to that, we should be always follow those companies that we have invested, but their recent announcements and market information about whether they are performing well or whether they have faced sudden change in their business outlook, which may make an impact on the share price. Second one, this is hard work. That's how we should work. Secondly, we do the trend analysis. Now, in a sliding market, bearish market, we should decide when to buy. A lot of people are waiting market to hit the bottom, and they think, okay, this is the bottom, and they start buying, and then they realize, oh dear, it goes further down. Then how we can identify the real bottom? This is not a theory that I learned. This is a theory that I have adopted by myself, because when the market goes down and it turns back to go up, that's not the time to purchase, because it may go down again. Let it go down again and turn again. If there are two upward turns within a short span of time, then that's after the second term. Of course, you should purchase. It's the real signal that the prices for that particular stock is going to go up. Okay. It's like a kind of a buy signal. That's right. So it's a very useful insights it was shared. බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ යටතේ එන පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක දිගටම පාඩු ලබන ආයතනයක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. අනාගතයේ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට මේක පත් කරන්න පුළුවන් වේද එතනම? මේ ආයතනයේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න නම් පාඩු ලබන්නේ ඇයි කියලා අඳුරගන්න එපා. අර බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවානේ දුකෙන් මිදීමට නම් දුකට හේතුව හොයාගන්න ඕනි කියලා. ආයතනයේ පාඩු ලබන්න හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනිම හේතුව තමයි අපේ පිරිවැයට වඩා අඩු මිලකට අපි තෙල් විකිණීම. අපි දැන් ගත්තොත් අපිට භූමි තෙල් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 110ක් විතර පිරිවැයක් තියෙනවා.
හැබැයි අපි විකුණන්නේ රුපියල් 77ට. ඒ කියන්නේ සෑම විකුණන ලීටර එකෙම රුපියල් 33ක් පාඩුයි. මාසෙකට දවසකට රුපියල් මිලියන 23ක් අපි මේ භූමි තෙල් විකිණීමෙන් පවා අලාභයක් විඳිනවා. නමුත් දීවර ජනතාව මේ භූමි තෙල් මිලදී ගන්නේ දීවර ජනතාව, කෘෂිකාර්මික ජනතාව ඔය වතුර පොම්ප වලට එහෙම. ඒ වගේම තුන්වෙනුව අතිශයින්ම ග්‍රාමීය ජනතාව විදුලිය තාම ලැබිලා නැති. ඉතින් මේ අයට සහනයක් වෙන්න අඩු මිලට අපි විකුණන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ තීන්දුව යටතේ ලෝක වෙළඳපොලේ මිල අඩු වෙනකොට රටේ ජනතාව ලොකු පීඩනයක් කරනවා. ලෝක වෙළඳපොලේ මිල අඩු වෙමින් තියෙනයි අඩු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක කවුරුවත් මහන්නේ ලෝක වෙළඳපොලේ මිල දැන් වැඩි වෙනව නේද? ඇයි වැඩි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ජූනි 11 වෙනිදා තමයි අපේ අවසාන වතාවට මිල වැඩි කරේ. පහුගිය මාස 5ට ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල 27%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද? මට තියෙන තොරතුරු අනුව මම රටවල් මා දන්න 100කට වඩා පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. ලෝකේ පසුගිය මාස 5ේදී ඉන්ධන මිල වැඩි නොකළ ලෝව එකම රට ලංකාව. ඉතින් ගන්න මිලට වඩා අඩු මිලට නම් විකුණන්නේ ලාභ ලබන්න විදියක් නැහැ. ඒක දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි කාරණේ අපි විදුලි බල මණ්ඩලයට අපේ රුපියල් 110ක් පමණ පිරිවැය වෙන සාමාන්‍ය මේ වෙනකොට දැන් 140ක් පමණ පිරිවැය වෙන දැවිතෙල් ෆර්නස් ඔයිල් අපි විකුණන්නේ රුපියල් 70ට. රුපියල් 70ට විකුණලා ඒ රුපියල් 70වත් විදුලි බල මණ්ඩලය ගෙවන්නේ නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලය අවුරුදු 4කේ විදුලි මිල වැඩි කළා නැහැ. එතකොට ඒ අය සාහනයකට දෙන්නේ. ඒ සාහනය ඇත්තටම දරන්නේ අපි. අපි තාම අඩු මිලකට දැවිතෙල් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට රුපියල් බිලියන 96ක් මිලියනෙම නෙවෙයි බිලියන 96ක් විදුලි බල මණ්ඩලය අපිට ණය. එතකොට ඒ නිසාත් අපිට මේ පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනුව ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සඳහා ගුවන් යානා තෙල් අපි විකුණන්නේ එක පැත්තකින් සහන මිලකට අනිත් පැත්තෙන් ණයට. ඉතින් අපි අද සහන මිල ණයට විකිණීම නිසා ඩොලර් බිලියන 58ක් ඒ අය අපිට ගෙවීමට තියෙනවා. ඒකට මේ මුදල් ප්‍රමාණ දෙක නොලැබීමම අපේ පාඩුවට හේතුවක් කරලා තියෙනවා. පස්වෙනුව මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් තෙල් සංස්ථාව තීන්දුවක් ගන්න තෙල් සංස්ථාවට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නියෝගයක් ලැබෙනවා ඔබේ ණය ගැනීම සියල්ල ඩොලර් වලින් කරන්න. ඇයි තෙල් සංස්ථාව ලංකාවේ ලොකුම ආනයනකරු. ඒ නිසා තෙල් සංස්ථාව ඩොලර් මිලදී ගන්න ගියාම ඩොලරයගේ වැඩි වෙලා රටේ පිටරටින් ගෙන සෑම භාණ්ඩයක මිල වැඩි වුණාම රටේ උද්දමනයක් ඇති වෙනවා. රටේ ජනතාව උද්දමනයෙන් බේරගන්න තෙල් සංස්ථාව ඩොලර් වලින් ණය පවත්වාගෙන යනවා. ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා මේ වෙන විට ඩොලර් බිලියන 3.6ක ණය මුදලක් අපි ලංකා බැංකුවටත් මහජන බැංකුවටත් ගෙවන්න තියෙනවා. මොකටද හිතන්න ලංකාවේ ආණ්ඩුව සතුව මේ මොහොතේ විදේශී වංකම් තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.8ට. ඒ තෙල් සංස්ථාව ඩොලර් බිලියන 3.6ක් බැංකුවලට ණය. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා උඩ තමයි තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබන්නේ. සමහරව අහනවානේ තෙල් සංස්ථා කවුද LIOC එක ලාභ ලබද්දී තෙල් සංස්ථාව පාඩු දෙන්නේ LIOC භූමි තෙල් විකුණන්නේ නැත. LIOC විදුලි බල මණ්ඩලයට දැවි තෙල් විකුණන්නේ නැත. LIOC ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වලට ගුවන් යානා තෙල් විකුණන්නේද නැත. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ පාඩු වෙද්දී මේ අය මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ මිල රුපියල් 5කින් වැඩි කරනවා. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? අර LIOC වලින් තෙල් ගන්නමින් හිටිය කට්ටියත් තෙල් සංස්ථාවේ මිලදී ගන්න ගිහිල්ලා තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව තවදුරටත් වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ තෙල් සම්පත ගොඩ දාලා ලංකාවේ තෙල් හා ගෑස් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් රටක් බවට අපිට පත් වෙන්න පුළුවන් වේද නැත්නම්? පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා හැබැයි වැඩේ ලේසි නෑ. අමාරු වැඩ බාර ගන්න කෙනෙක් අභියෝග කියන්නේ. අපිට අභියෝග හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි වසර මිලියන ගණනක් පොළොව යට තියෙන මේ සම්පත තෙල් භාවිතාවේ ස්වර්ණමය යුගයේදී අපි ගොඩගත්තේ නැහැ. අද ලෝකයේ තෙල් භාවිතයෙන් ඈත් වෙමින් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා ඇති 2015 දී ලෝකයේ රාජ්‍යයන් සාතිශය බහුතරයක් ලංකාවත් ඇතුළුව
ගිවිසුමක් අත්සන් කළ ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා 2050න් පස්සේ අපි තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේක මිය යන වෙළඳාම. ඒතර මිය යන වෙළඳාමක ආයෝජනය කරන්න ආයෝජකයන් සොයා ගැනීම දුෂ්කර වෙනවා. දෙක මේ මොහොතේ ලෝකයේම දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආර්ථික අර්බුද නිසා හැමෝම කඩා වැටෙනවා. තමන්ගේ අතේ සල්ලි නෑ ආයෝජනය කරන්න. තියෙන ටිකත් කරන්නේ බොහොම අමාරුයි. නිසා මේ ලෝකයේ ආයෝජනය කරන්න අරමුදල් නැතිවීම දෙවෙනි අභියෝගය. තුන්වෙනුව අපිට එතනක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද දැන් ලෝකෙම කඩා වැටිලා. ඒකනොත් ලංකාවේ කඩා වැටීම අතිශයින්ම භයානකයි. අද මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉන්නේ බංකොලොත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තත්ත්වය. ඒ නිසා ලංකාවේ ආයෝජනයක තියෙන අවදානම ලෝකයේ අන් රටවල අවදානමට වඩා ගොඩාක් ඉහළයි. ඒකත් ආයෝජකයා ලංකාවට පැමිණීමට බාධාවක් වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි අභියෝගයන අපි හදාගත් අභියෝගය. මෑතකදී අත්සන් කළ නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි සමාගමත් එක්ක අත්සන් කළ ගෑස් සැපයීමේ ගිවිසුම අනුව අසීමිත වූ කාලයකට කියන්නේ හැමදාටම ශ්‍රී ලංකාවේ ගෑස් සැපයීමේ ඒකාධිකාරය නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි සමාගමට ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම ඒ කියන්නේ වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් ලංකාවේ ගෑස් ටික ගොඩගත්තත් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ලංකාව ඇමරිකාවෙන් ගෑස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබ මහා අවදානමක් අරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා ගෑස් ටික ගොඩගත්තම ගෑස් ටික විකුණන්න ලංකාවේ වෙළඳ පොලක් නැත්තම් ඇයි ඒ ලංකාවට එන්න ඕනේ? ඒ ඔබ දන්නවා ඇති තෙල් වගේ නෙවෙයි තෙල් නම් ගොඩගත්තම බැරල් වල දාලා ඕන කාලයක් තියාගෙන නැව් වලින් අපනයනය කරලා විකුණන්න පුළුවන්. ගෑස් බැලුම් වල තියෙන හුලං එවන ගෑස් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි මීතේන් වායුවට අපි මේ ස්වාභාවික වායුව කියන්නේ. එතකොට එන්ජින් නැත්තම් ස්වාභාවික වායුව ගබඩා කරලා අරන් තියා ගන්න. දැන් එහෙම පොළොව යටින් ගල නල දිගේ අපිට පුළුවන් විදුලි බලාගාර වලට යවන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වාහන වලට ගහන්න. හැබැයි මේක ගබඩා කරන්න උනොත් ශ්‍රින සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 160ට සීතල කරන්න. ඒතර තමයි මේ වායුව දියරයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම තියේදී තමයි පිටරටකට ගෙනියන්න වෙන්නේ. ඒක අතිශයම වියදම්කාරී වැඩක්. ඒක නිසා මෙන්න මේ කාරණා හතරම තෙල් සහ ගෑස් ගවේෂණය කරගෙන යාමට දැවැන්ත අභියෝග බවට පත් වී තිබෙනවා. අභියෝගයන්ටත් අභියෝගයක් වී තෙල් ගෑස් ටික ගොඩ ගන්න අපි සූදානම්. දැන් ගෑස් වල මිල වැඩි කරා. රටේ උද්දමනය සීඝ්‍ර ලෙසින් වර්ධනය වෙනවා. දැන් පෙට්‍රල් ඩීසලුත් වැඩි කරන්න යම්කිසි සලස්මක් තියෙනවද? ඒ වගේම මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැත්නම්? ඇත්තෙන්ම මම කිව්වා ලෝක වෙළඳ පොලේ නම් මේ වෙන විට මිල 27කින් ඉහළ ගිහින් තිබෙන්නේ. තව දුරටත් ඉහළ යෑමට නියමිතයි. සහ ලෝකයේ පසුගිය මාස 5 තෙල් මිල වැඩි නොකළ එකම රට ලංකාවයි. නමුත් අපි මේ ජනතාව ඉන්න අතිශය දුෂ්කර තත්ත්වය කල්පනා කරලා තමයි තෙල් මිල වැඩි නොකළේ. ඒ මතක තියාගන්න. තෙල් මිල වැඩි නොකර සිටීම ජනතාවට සහනයක් නෙවෙයි අසහනයක්. මේ කියන්නේ දැන් මේ පාඩුවක් දරනෝනේ. මේ පාඩුව කවුද දරන්නේ? මම නම් සල්ලි ගෙදරින් ගින්නේ මට එහෙම ගේන්න සල්ලි ඇත්තෙත් නැහැ. එතකොට ජනතාවගෙන් ගන්න බදු මුදලින් තමයි මේ පාඩුව පියවගන්නේ. නිකමට හිතන්න ලංකාවේ තියෙන සුකෝභෝගී කාර් එකක් තියෙනවා ලංකාවට මේකයි තියෙන මම දන්න එක ව්‍යාපාරිකයෙක් ගාව ඒක ලීටරයට කිලෝමීටර් 4යි යන්නේ. ඔය V8 එකක් ගත්තා කිලෝමීටර් 5ක් වගේ යන්නේ. එතකොට අර කිලෝමීටර් 4ක්වත් යන්නේ නැති කාර් එකක් ගන්න. එතකොට ඒ වාහනේ කොච්චර තෙල් තෝගයක් පාවිච්චි වෙනවද? ඒ තෙල් ටික සහන මිලට දෙද්දී පාඩුව දරන්නේ කවුද? ජීවිතේට කාර් එක නැගලා නැති ඈත දුෂ්කර ගමක ඉන්න ගැමියෙක් කිලෝමීටර් 2-3ක් පයින් ඇවිල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ටික ගත්තම ගෙදරට රැට උයන්න ඕනි බඩු ටික ගත්තම ඒ මල් සිලිසිලි මල් එදාගෙන යා පයින් යන අතරේ අර මහා ධනපතියගේ පෙට්‍රල් වල බිලත් එයා දරලා තියෙනවා. තමන්ගේ කෝටිපතියාගේ පෙට්‍රල් බිල ඔහුගෙන් අය කරන එකද සාධාරණ ඔහුගේ කාර් එක දැකලවත් නැති ඈත ගමක ඉන්න අහිංසක ගැමියාගෙන් අය කරන එකද සාධාරණ. නිසා මිල වැඩි නොකිරීම අතිශයින්ම දුප්පත් ජනතාවට කරන අසාධාරණයක්. භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරන කෙනායි භාණ්ඩේ පිරිවැය දැරීම තමයි සාධාරණ ක්‍රමය වෙන්නේ. නමුත් මේ මොහොතේ
ජනතාව ඉන්න අතිශයම දුෂ්කර තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරලා මිල වැඩි කරලා නැහැ. හැබැයි අනාගත දවසක මේ වෙච්ච පාඩුවත් සමග මේ මිල දරන්න සිදු වෙන්නේ ජනතාවටම තමයි. එහෙනම් එතුමා බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ වටිනා කාලයෙන් කොටසක් අපිට ලබා දුන්නට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මාස්ටර්මා YouTube channel එකත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමා. ආයිබෝවන්. හොඳයි අයිබෝවන්.